हेलो बोलो। रमता जोगी आया नगर में रमता जोगी आया। हाँ, આ ભજન પૂરું વ્યાખ્યા સાથે સમજાવો। રમતા જોગી આયા નગર મેં આ ભજન પૂરું વ્યાખ્યા સાથે સમજાવો। સારું તો આ ભજન ગુરુ ગોરખનાથનું છે। એ એક લાઈન એક લીટી ગાઓ બરાબર। रमता जोगी आया नगर में रमता जोगी आया हो जी ईंडा वीना छिंडा निमाही चेतन कहाँ से आया। रमता जोगी आया नगर में रमता जोगी आया। रमतो जोगी एक तो आत्मा थाय कारण के आखा शरीर में ई रमण करी रह्यो छे ई रमतो जोगी। हवे एक रमता जोगी आया नगर में ए शब्द स्वरूपी जोगी परमात्म रूपी जोगी आ धरती आकाश वायु जल अने अग्नि पांच तत्वनी आ देह रूपी नगरनी अंदर आव्यो। आ देह रूपी नगर में आव्या पछी सुरता रूपी नगरनी अंदर ए आत्म परमात्म शब्द स्वरूपी जोगी प्रगट थयो। आ रमता जोगी आया नगर में छींडा विना ईंडा नी माही चेतन कहाँ से आया। कि भाई एक ईंडू हतुं अने ईंडा में के होल काणु छींडू तो हतुं नहीं तो पछी एमां आत्मा केवी रीते आव्यो। चेतन एटले आत्मा आत्मा क्यांथी आव्यो केवी रीते प्रवेश कर्यो एक मोटो जबरदस्त प्रश्न है। तो हवे अहींया एवुं छे कि जेवी रीते मातानुं रज अने पितानुं शुक्र बेयनो समन्वय थता एक महीने माताना गर्भमां अंडा आकार धारण बने छे थाय छे। अंडा आकार जेवो एक आकार बने छे एक महीने। आ गरुड़ पुराणनो पण मत छे। तो हवे आमां चेतन केवी रीते आव्यो क्यांथी आव्यो ए मोटो एक प्रश्न है। कि ईंडामां सींडू तो हतुं नहीं कहे छे ने कि भाई जलकेरी मच्छिया जलमां वियाणी ईंडा एना अद्भुत समाया ईरे ईंडामां सींडा पवन कहाँ से पुराया। अहींया पवन क्यों कि चेतन क्यों। पवन तो नहीं पण अहींया चेतननी वात करी छे गोरखनाथे। पवन तो 10 प्रकारना पवन छे आपણા शरीरमां जेम कि प्राण अपान समान व्यान उदान नाग कृकल कुर्म देवदत्त ने धनंजय। तो आम 10 प्राण है पण अहीं चेतननी वात करी चेतन ने आत्मा कीधो छे। तो आ ईंडामां सींडू नहोतुं तो आत्मा भाई केवी रीते प्रवेश कर्यो क्यांथी प्रवेश कर्यो। तो बहु गहन बाबत छे आ। जेवी रीते आपણા पितानुं जे शुक्र होय छे ए शुक्र एक शुक्रनी अंदर एक शुक्रबुंदनी अंदर अनेक शुक्राणु होय छे। एक एक शुक्राणुनी अंदर एक एक सेल कोष होय छे। एक एक सेल कोषनी अंदर एक एक पक्षी रहे छे। एक बूंदनी अंदर 100 शुक्राणु होय छे अने 100 शुक्राणुनी अंदर एक एक सेल कोष होय छे एनी अंदर एक एक पक्षी रहे छे मतलब जीव रहे छे बराबर। ए जे शुक्र छे ए विज्ञान मत प्रमाणे कि कोईपणनुं शुक्र खलित थाय एटले 7 सेकंडमां शुक्राणुनो नाश थई जाय मतलब मृत्यु थई जाय छे। तो ए मृत्यु थई जाय तो एनो अर्थ साबित थाय छे कि शुक्राणुमां जीव छे बराबर। तो जे अंड छे जेने अंड आपणे कहीए छीए बराबर। जेम कि अंड पिंड ने ब्रह्मांड पिंड एटले शरीर अंड एटले शुक्र अथवा तो मन ने पण अंड कहेवाय अने ब्रह्मांड एटले आपणुं मस्तकनो मध्य भाग ज्यां आत्मानुं स्थान छे। तो आ ईंडानी अंदर सींडू क्यांय नहोतुं होल काणुं कांई नहोतुं तो आत्मा एमां क्यांथी प्रवेश कर्यो अने केवी रीते प्रवेश कर्यो एना विषे पूछवा एना विषे वात करे छे। तो जे पितानुं शुक्र छे जेनो रंग सफेद मातानी अंदर रज छे जेनो रंग लाल बराबर। तो आ जे शुक्र है एक बूंद है बूंद एटले एक लिक्विड एक पाणी कहो समझी लो एक शुक्र कहो पाणी कहो बराबर। तो ई बूंद रूपी एनी अंदर बूंदनो भाग वधारे छे एटले मतलब के पाणीनो भाग वधारे छे पाणी कहो के बूंद कहो सरवाळे बधी एक ज वस्तु थाय के शुक्र कहो के वीर्य कहो। तो एनी अंदर ए बूंदनो भाग 50% छे एटले एने बूंद तत्व कहेवामां आव्युं। अने ए बूंद तत्वनी अंदर
12.5% આકાશ તત્વ છે, 12.5% વાયુ તત્વ છે, 12.5% અગ્નિ તત્વ છે અને 12.5% ધરતી તત્વ છે. આમ બુંદનું 50% છે, એટલે બુંદ તત્વ એટલે જળ તત્વને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવે છે. બાકીના બધા 12.5% હોય છે. બરાબર. તો એની અંદર જ્યારે એ બુંદ છે એની અંદર બીજા 12.5% હતા, તેમાં આકાશ તત્વ પણ છે. તો આકાશ તત્વનો ગુણ શબ્દ છે, એટલે શબ્દ પણ હતો જ. હવે શબ્દ તો હતો જ, અને એ જે શુક્રાણુ છે એની અંદર જીવ પણ હતો. કારણ કે તમે કોઈ પણ બીજ લ્યો, જેમ કે એક વડનું બીજ લ્યો, વડનું બીજ બહુ સૂક્ષ્મ હોય, રાયના દાણા કરતાં નાનું હોય છે. એને તમે પૃથ્વીમાં નાખો અને પાણીવાળી જગ્યામાં વડના બીજને થોડુંક અંતર, લગભગ 1-2 ઇંચના અંતરમાં તમે એને દબાવો એટલે એમાંથી અંકુર ફૂટે છે. ધરતી અને પાણીનો સમન્વય થતાં એમાંથી અંકુર ફૂટે, અંકુરમાં ચેતન પ્રગટ થઈ જાય છે. એનો અર્થ સાબિત થાય છે કે એ બીજની અંદર અંકુર છે, એમ શુક્રને બીજ કહેવામાં આવે છે. બરાબર. અને નારીને ધરતી કહેવામાં આવે છે. નારીરૂપી ધરતીમાં શુક્રરૂપી બીજ વવાય એટલે એમાંથી બાળકરૂપી ફળ પ્રગટ થતું હોય છે. 5 તત્વો ફળ પણ પ્રગટ થઈ જતા હોય છે. બરાબર. આ જ રીતનું સમજવાનું છે. તો હવે આ શુક્રમાં શુક્રાણુ છે, આ વિજ્ઞાનનો મત છે કે એમાં જીવાત્મા રહેલો છે, પણ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે. કારણ કે વિજ્ઞાન લોકો છે ને એ હજી શબ્દ તત્વને આકાશ તત્વને પકડી નથી શક્યા. બાકી વિજ્ઞાન જે હાલે છે એ ધરતી, વાયુ, અગ્નિ અને જળ તત્વ 4 તત્વના આધારે વિજ્ઞાન છે. પણ 5મો જે શબ્દ છે એને હજી વિજ્ઞાન લોકો પકડી નથી શક્યા, આત્માને પકડી નથી શક્યા. એનું સંશોધન તો ચાલુ જ છે, પકડવાનો પ્રયત્ન પણ કરેલો છે કે કોઈ પણ એક માણસનું મૃત્યુ ડૉક્ટરે સિદ્ધ કરી દીધું, જાહેર કરી દીધું કે ભાઈ 10-20 મિનિટમાંનું મૃત્યુ છે, તો એના પરિવારજનોનું પરમિશન લઈ અને એના એ જીવિત શરીરને 10-15 મિનિટ પછી મૃત્યુ થવાનું તો એને કાચની પેટીમાં રાખી દે છે કે આત્માને જોવા માટે. પછી આત્મા જ્યારે નીકળી જાય ત્યારે કાચની પેટી ફાટી જાય છે, તો એ દેખાતો નથી આત્મા. આ જ રીતની આ બધી વાત છે. બરાબર. તો હવે જે શુક્ર છે એમાં ખરેખર સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે જીવાત્મા રહેલો છે, સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે. પછી માતાના રજની અંદર એ શુક્રનો સમન્વય થતાં 1 મહિને અંડા આકાર બની ગયો. બરાબર. અંડા આકાર બન્યો એટલે માતાની નાભી સાથે બાળકની નાભી જોઈન્ટ હોય છે. માતા જે કાંઈ ખોરાક ખાતી હોય છે તે ખોરાક માતાની નાભીના સહારે બાળકની નાભી સુધી પહોંચતો હોય છે, અને બાળક એ નાભીના સહારે એને દરેક પ્રકારનું એનું રક્ષણ થતું હોય છે, ભરણ પોષણ થતું હોય છે, અને એનો અંડામાંથી ધીરે ધીરે એનો દેહનો વિકાસ થતો હોય છે. 5 તત્વના પૂતળાનો ધીમે ધીમે વિકાસ થતો જાય છે. પણ જેમ શુક્રમાં જેમ વડનું બીજ છે એ બીજમાંથી વડ થઈ ગયો, તો એક બીજમાંથી અનેક બીજ થઈ ગયા. બરાબર. તો એવી જ રીતના સમજવાનું છે. જેમ તમે હું ઘણીવાર કહું છું કે ભાઈ તમે એક જેને આપણે મૂંગફળી કહીશી, મગફળી કહીશી, બરાબર, ઘણા ખોખા કહે છે, કાઠિયાવાડમાં એને માંડવી પણ કહેવામાં આવે છે. એની અંદર એક માંડવીમાં બે બીજ હોય, 2 દાણા હોય. 2 દાણા માંડવીના હોય. એની એક માંડવીને તમે દાણો લ્યો, એમાં આગળના ભાગમાં ચાંચ આવે. ચાંચને ભાગમાં તમે માંડવીને પલાળીને ચાંચને તમે આપણું મુખ સમજી લો, અને એની ઉપર એક બીજ હોય છે જેને 10મો દ્વાર સમજી લો. બરાબર. ત્યાં એક આત્મરૂપી બીજ છે. એ તમે 2 ફાડા કરી નાખો, એ સિંગના 2 ફાડા કરી નાખો તમે, જેને શેકીને પછી મીઠું ભેળવીને ખારી સિંગ આપણે કહીએ છીએ. એના 2 ફાડા કરી નાખો એટલે એમાં એક નાનું બીજ આવે. બીજ કાઢી નાખો ને પછી સિંગનો દાણો તમે વાવો ધરતીમાં એટલે ઉગશે નહીં, કારણ કે એ સિંગનો દાણો એને જ આત્મા કહેવાય છે. આવી રીતના શુક્રની અંદર છે જીવાત્મા, છે શુક્રની અંદર. કારણ કે જે આપણો પિતા છે, આપણા પિતાએ રોટલી અને શાક અન્ન ખાધું. બરાબર. અન્ન ખાધું, અન્નમાંથી એના શરીરમાં શક્તિનું નિર્માણ થયું. અન્ન પાચન થયું એટલે શક્તિનું નિર્માણ થાય. બરાબર. જે શક્તિમાંથી, જે અન્નમાંથી આપણું તમામ પ્રકારના 5 તત્વોમાં વિકાસ થતો હોય છે. ટોટલ વાળ પણ આપણા વધતા હોય છે, અસ્થિ બનતી હોય છે, મજ્જા બનતા હોય છે. બરાબર. બધું બનતું હોય છે. તો આવી જ રીતના તો એ અન્ન ખાધું એટલે અન્નમાંથી શક્તિ પ્રગટ થઈ. જેવી રીતે ગીતાનો મત છે કે અર્જુન, અન્નથી પ્રાણીઓ થાય છે. શું કીધું? અન્નથી પ્રાણીઓ થાય છે. પ્રાણી એટલે બધા જીવાત્માઓ. પ્રાણી એટલે પ્રાણને લેનારો, જે આપણે 10 પ્રાણ કીધા. અન્નથી પ્રાણીઓ થાય. ગીતાનો મત છે, પ્રમાણ સહિત વાત છે. ગીતામાં ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે અર્જુન, અન્નથી પ્રાણીઓ થાય છે, અને અન્ન વરસાદથી થાય છે, અને વરસાદ યજ્ઞથી થાય છે, અને યજ્ઞ કર્મથી થાય છે. તો અહીંયા સાબિત થાય છે કે અન્નથી પ્રાણીઓ થાય છે. તો આનો અર્થ છે
કે આપણા બાપુજી અને આપણી માતાએ અન્ન ખાધું, અન્ન આહાર કર્યો, બરાબર? એટલે બાપુજીની અંદર અન્ન ખાધું એટલે એમાંથી શક્તિનું નિર્માણ થયું, એમાંથી એનું બ્લડ બન્યું. બ્લડના 100 બૂંદના બ્લડ થાય, એમાંથી 1 બૂંદ શુક્રનું બને છે. એટલા માટે સાધુ સંતો બ્રહ્મચર્યનું પાલન કરતા હોય છે કે આપણી જો કોઈ મુખ્ય શક્તિ હોય તો આપણું શુક્ર છે. તમે જોશો સંસારીમાં શક્તિ ઓછી હોય છે અને ફક્કડ સંતની શક્તિ ભરપૂર હોય છે, પણ જેને વશ કરેલો હોય એની વાત છે. તો એની અંદર એ શુક્રબુંદ બન્યું. તો એ બુંદ શેમાંથી આવ્યું? શુક્રબુંદ બન્યું ને એ બ્લડમાંથી બન્યું. બ્લડ શેમાંથી આવ્યું? અન્નમાંથી બન્યું. તો એ અન્નથી પ્રાણીઓ થાય, ભગવાને કીધું. તો એમ લાસ્ટમાં પ્રોસેસ થતું શુક્ર સુધી પહોંચી ગયું, મતલબ વીર્ય બની ગયું, બરાબર? તો એની અંદર એ પ્રાણ છે જ. પછી માતાની રજમાં જ્યારે ચોંટ્યું ત્યારે એ બાળકના સ્વરૂપમાં ધીરે ધીરે ફેરવાય છે. માતાની નાભી સાથે નાભી જોઈન્ટ કરવામાં આવે છે. આને ગોરખનાથ મચ્છન્દ્રનાથ ગુરુ ગોરખનાથના ગુરુ મચ્છન્દ્રનાથ કહે છે કે બંકનાળ એ જ બંકનાળ એ જ માતાની નાભી અને બાળકની નાભી સાથે જોઈન્ટ, એને બંકનાળ કહે છે. જે જ્યારે બાળકનો જન્મ થાય છે ત્યારે માતાની નાભી અને બાળકની નાભી સાથે જોઈન્ટ બાળકની નાભીને કટ કરી દેવામાં આવે છે. હવે આ માતા જે ખોરાક કરતી હોય છે તે પ્રમાણે બાળક એની ઉપર અસર પડતી હોય છે. માતા જેવા વિચારો કરે એની બાળક ઉપર અસર પડતી હોય છે, અને માતા જેવો ખોરાક ખાય એ પ્રમાણે પણ બાળકનું શરીર બનતું હોય છે. આવી જ રીતે સમજવાનું છે. તો હવે જે માતાની અંદર લક્ષણો હોય છે એવા લક્ષણો બાળકની અંદર ઉતરી આવે છે. માતાના 4 ગુણ ને 4 ગુણ પિતાના, કારણ કે શુક્ર અને રજ બેનું સમન્વય થતાં બાળકનું નિર્માણ થતું હોય છે, બરાબર? એટલા માટે જોજો આપણા સનાતન ધર્મની અંદર જ્યારે ગર્ભવતી માતા હોય એને ગીતા વાંચવાનું કહે, સત્સંગ સાંભળવાનું કહે, કીર્તન સાંભળવાનું કહે, જેથી કરીને એના પેટની અંદર રહેલો બાળક જેનું પોષણ થઈ રહ્યું છે એની અંદર એના સંસ્કારો પડે. આ જ હિસાબ કિતાબ છે. તો હવે આ જ રીતના જેવી રીતે અહીં માતાને ધરતી સમજો, પિતાને તમે બીજ સમજો. જેવી રીતે ધરતીમાં બીજ નાખી અને અંકુર ફૂટે, ચેતન પ્રગટ થાય, બરાબર? આ જ હિસાબ કિતાબ છે. તો બીજા અન્ય તત્વો આ રીતે સમજી લેવાના. આકાશ તત્વમાં આ 12.5% છે, એમ પૃથ્વી તત્વમાં 12.5% છે. બધે આમ સરવાળે 5 તત્વોનું આપણું શરીર બનેલું છે. તો એમાં જે આત્મા છે, ચેતન, એ ચેતન પ્રગટ ક્યારે થાય છે? કે જ્યાં સુધી માતાના પેટની અંદર બાળકનો જે ઘાટ ઘડાતો હોય છે અને માતા જે ખોરાક ખાતી હોય, માતાની નાભી સાથે બાળકની નાભી જોઈન્ટ હોય છે, નાભીના સહારે, નાળના સહારે બાળકનું પોષણ થતું હોય છે, બરાબર? તો એવી જ રીતના જે માતા છે એ જ એનું ભરણ પોષણ તમામ રીતે કરતી હોય છે. કહે છે ને કે સીવતા અને સીવડાવતા 9 માસ થાયેલા, એ ગોરખનાથની જ વાણી છે. હવે ધીમે ધીમે 5 તત્વનો બાળકનું આ પૂતળું બંધાતું જાય છે. તેમ આકાશ તત્વ, જળ તત્વને બુંદને છોડીને બાકીના બધે 4 તત્વો ધીરે ધીરે સમાન માત્રામાં આવતા જાય છે. 12.5%માંથી એનો વિકાસ થાય છે. અને 5 તત્વો પછી સમાન માત્રામાં થઈ જાય 100%. ત્યારે 5 તત્વોનું પૂતળું પૂરું બંધાઈ જાય છે. હવે ચેતન એની અંદર પહેલેથી જ હોય છે. શુક્રમાં ચેતન છે, આપણે કીધું કે ધરતીમાં બીજમાં આપણે બીજ ધરતીમાં વાવીએ એટલે એમાં ચેતન પ્રગટ થઈ જાય છે. તો ચેતન છે એની સાબિતી મળે છે. તો હવે આવી જ રીતના જેમ માનો કે એક કુંભાર હોય છે, કુંભાર એક કાચી માટીનો ઘડો બનાવે અને કાચી માટીના ઘડામાં આપણે સીધું પાણી નાખી દઈએ તો ઘડો ઓગળી જવાનો છે. કાચી માટીનો ઘડો તો ઓગળી જઈને પાણી નાખીએ તો. પણ એ કાચી માટીના ઘડાને જ્યારે તમે એ કુંભાર અગ્નિનો ભઠ્ઠો કરે છે, એની ભઠ્ઠામાં નિભાણો સળગીને એમાં માટલાઓને પકાવતા હોય છે ઘડાને. એ માટલું પાકી જાય, ઘડો પાકી જાય, પછી એમાં પાણી રેડે તો એ ઓગળે નહીં. એવી જ રીતના જ્યાં સુધી 5 તત્વનું પૂતળું જે છે બાળકનું એ સંપૂર્ણપણે પાકું નથી થયું ત્યાં સુધી સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે રહેલો આત્મા એ પૂર્ણ ચેતન સ્વરૂપમાં નથી આવતો. પણ 6 થી 7 મહિનાની આસપાસ એ પૂર્ણ ચેતન સ્વરૂપમાં આવી જાય છે. જોજો ઘણી બધી પરણેલી દીકરીઓ હોય, જે કોઈ પરણેલા હોય પૂછી જોજો પોતાની મિસિસને, પોતાની અર્ધાંગનીને, એટલે કહેશે કે હા. અને સ્ત્રીઓ ઘણી બધી પરણેલી દીકરીઓ કહેતી પણ હોય છે
કે મારું બાળક મારા પેટમાં પાટા મારે છે, ઘણા કે બૈરાઓ કેથી હલે છે, તો એનો અર્થ સાબિત થાય છે કે બાળકની અંદર ચેતન પ્રવેશ કરી ગયો છે. 5-6 મહિને 6-7 મહિને પ્રવેશ કરી જાય છે, બરાબર. એ તો સાબિત જ થઈ ગયું ને, તો જ બાળક પેટમાં હલતું હોય, પાટા મારતું હોય, ઘણા કહે છે. અને આપણી પાસે મહાભારતનો દાખલો છે કે જ્યારે ભગવાન કૃષ્ણ એની બેનને કહેતા હોય છે, 7 કોઠાના યુદ્ધની વાત કરતા હોય છે, અને અભિમન્યુ પેટમાં હોય છે ત્યારે 6 કોઠાની વાત કરે છે, અને બેન સૂઈ જાય છે ભગવાન કૃષ્ણની. ત્યારે કે બેન સાંભળે છે ને, તો અંદરથી અભિમન્યુ બોલે છે પેટમાંથી, હા મામા સાંભળું છું કે. પછી 7મા કોઠાની યુદ્ધની વાત, 7મા કોઠાની વાત બંધ કરી દે, એટલે 6 કોઠાની વાત કરે. 6 કોઠા એક તો આપણું મૂલાધાર ચક્ર 1, મૂલાધાર ચક્રની ઉપર જળકમળ 2, મતલબ સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર 2, એની ઉપર નાભી ચક્ર મણિપુર ચક્ર 3, એની ઉપર હૃદય ચક્ર 4, એની ઉપર કંઠકમલ વિશતાખ્ય ચક્ર 5 અને આજ્ઞા ચક્ર 6. એટલે આ 6 ચક્ર સુધીનું જ્ઞાન એને થયું. પણ 7મું સહસ્ત્રાર ચક્ર છે જેમાં આત્મા બિરાજમાન છે, એ 7મા કોઠાની એને ખબર ન પડી. એટલા માટે એ અભિમન્યુ એક ચક્રવ્યૂહમાં ફસાઈ જાય છે. ચક્રવ્યૂહને તોડી નથી શકતો. ચક્રવ્યૂહને તોડે છે બધા આયુ દુર્યોધનને ઘેરી લે છે ચક્રવ્યૂહ, કારણ કે 7મો કોઠાનું એને કેવી રીતે તોડવું એની એને ખબર જ નહોતી, એટલે ફસાઈ ગયો. એટલે આનો અર્થ એ થાય છે કે 7મા કોઠાનું આત્મજ્ઞાન એની પાસે નહોતું થયું. જો એ આત્મજ્ઞાન એને થઈ ગયું હોત તો એ તમામને પરાસ્ત કરી શકતો હતો. આની અંદર પણ ભગવાનનો એક ભેદ હતો, એ તો બધાને ખબર જ છે. હવે આવી જ રીતનો એ શુક્રમાં પહેલેથી જ જીવાત્મા છે, અહીં એ સાબિતી મળે છે. શુક્રની અંદર પહેલેથી જ જીવાત્મા છે, તો ઈંડામાં સીંડા વિના ચેતન કહાં સે આયા. મતલબ એક ઈંડું છે, એની અંદર હોલ કાણું નહોતું, તેમાં આત્મા ક્યાંથી પ્રવેશ કરી ગયો, તો આત્મા પહેલેથી જ હતો. આ એની સાબિતી છે, પહેલેથી જ હતો. પણ એ પૂતળું પૂરું ઘડાઈ ગયું, એટલે જે સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે રહેલો આત્મા એ પ્રગટ થઈ ગયો અને પૂતળું હલવા ચાલવા માંડ્યું. પછી બાળકનો જન્મ થઈ જાય છે. પછી જોજો સુયાણી અથવા ડૉક્ટર એક ઝાપટ મારીને જગાડશે, હળવો ચાટો મારશે, એને જગાડશે. એટલે પહેલો જ વાયુ એ આ ધરતી માથે આવતા એનો શ્વાસની ક્રિયા ચાલુ થાય, પહેલો જ વાયુ એ લે છે શ્વાસ, એટલે એને માયાની હવા લાગી ગઈ, મોહ માયા પકડાઈ ગઈ, બહારનો વાયુ, બરાબર. તો એ જ્યારે બાળક જાગતું નથી, રોતું નથી, તો રોવરાવવા માટે એને ચાટો મારશે હળવો ડૉક્ટર અથવા તો સુયાણી જન્મ કરાવનાર. તો ત્યારે એ બાળકનું જે ચિત્તરૂપી સ્થૂળતા હતી એ શાંત હતી. ચિત્તરૂપી સ્થૂળતાની અંદર, જો કે આત્મામાંથી ચિત્તરૂપી સ્થૂળતા પ્રગટ થઈ છે, આત્મામાંથી સોહમ ને સોહમમાંથી ચિત્તરૂપી સ્થૂળતા, અને ચિત્તમાંથી અવચેતન મન સંકલ્પ વિકલ્પ કરતું, એમાંથી બુદ્ધિ ને એમાંથી અહંકાર. એ બુદ્ધિ, અહંકાર અને અવચેતન મન એ ચિત્તની અંદર લય હતું, એટલે ચિત્ત શાંત હતું. ચિત્ત શાંત હતું અને ચિત્તનું ઢાંકણું ખુલતા ચિત્ત એક બેંક બેલેન્સ છે. આપણા ગમે તેવા દિવસ દરમિયાન આપણે જે કાંઈ વિચારો કર્યા હોય છે ને, એ સ્વપ્ન સ્વરૂપે ફેરવાતા હોય છે. પછી ચિત્તની અંદર જે વિષયો છે એ પણ ખુલતા હોય છે. એટલે જે તે આપણી ચિત્તની અંદર બેસી ગયેલું છે એ જ આપણે અંદર વિષયો પ્રગટ થતા હોય છે, બરાબર. કારણ અહીં પણ કહે જ છીએ ને આપણે કે ભાઈ કોના છોરું, કોના વાછરું, કોના માને બાપ, અંતકાળે જીવને જાવું એકલું સાથે પુણ્ય પાપ. તો કે ભાઈ કોના છોરું, કોના વાછરું, કોના માને બાપ, અંતકાળે આ જીવને જાવું એકલું સાથે પુણ્ય પાપ. તો ન્યાયનો જવાબ એ છે કે ભાઈ શરીરના છોરું, શરીરના વાછરું, શરીરના માને બાપ. તો એ શરીરના છોકરા, શરીરના મા બાપ છે, તો એ શરીર દ્વારા માતા પિતાની સેવા કરવી હરેક બાળકનો ધર્મ બને છે, બરાબર. પણ આત્મા એ કોઈનો બાપ નથી ને કોઈનો દીકરો નથી, જન્મતો નથી મળતો નથી, કારણ કે એ તો પ્રગટ થાય છે. જન્મ તો શરીરનો થાય છે માતાની યોનિ દ્વારા, આત્મા તો પ્રગટ થાય છે, એટલે એનો જન્મ થતો નથી, હોય છે પહેલેથી જ, પણ એ થાય છે પ્રગટ. તો આવી જ રીતના અહીં પણ સમજવાનું છે. તો કે ભાઈ અંતકાળે જીવને જાવું એકલું કીધું. તો જીવ એટલે શું? જીવ એટલે આત્માની સુરતા મનોદશામાં ફસાયેલી, વિષય વાસનાઓમાં ફસાયેલી, કામ ક્રોધ લોભ મદ મોહ શબ્દ સ્પર્શ રૂપ રસ ગંધ, આ મોહ માયામાં ફસાયેલી આત્માની સુરતાને મનોદશા જીવ ભાવ કહેવામાં આવે છે. એ વિષય વાસનામાંથી ઉપર ઉઠી જાય, હું દેહ નથી, એટલે શિવ સ્વરૂપ બની જાય, આત્મ સ્વરૂપ બની જાય. એ જ રીતનો અહીં હિસાબ કિતાબ છે. તો એ જીવને જવું એકલું, સાથે પુણ્ય અને પાપ કીધું છે. તો સાથે પુણ્ય અને પાપ લઈ જાય તો જીવ તો ગયો, જીવનું કોઈ રૂપ નથી, આત્માનું કોઈ રૂપ નથી. તો એને કાંઈ કપડાં નથી કે હાથમાં થેલી નથી, કપડાં નથી કે સુટકેસ નથી, કે એ પાપને પુણ્ય શેમાં ભરીને લઈ ગયો, ઊભો વેરી ગયો અને બીજા જન્મમાં એ પ્રમાણેનો જન્મ થાય.
તો એ ચિત્ત છે એ એક બેંક બેલેન્સ છે. જેમ બેંકની અંદર આપણા કોઈ પણ પૈસા પડ્યા હોય અને આપણે આપણો ચેક લઈને જાય ને એક ટોકન આપે ને પછી આપણું લોકર ખોલે ને એમાંથી આપણી જે કંઈ પૈસા કાઢી આપે, એમાં ચિત્ત એક બેંક જ છે. એની અંદર એનું ઢાંકણું ખોલો એટલે એમાંથી બધું પ્રગટ થઈ જાય છે. ગયા જન્મમાં આપણું હોય બીજા જન્મમાં એ પ્રગટ થઈ જાય છે. જો ચિત્ત નિર્મળ બની જાય એની ચિત્તરૂપી સુરતા આત્મ સ્વરૂપ બની જાય તો એનો જન્મ મરણ થતો જ નથી, તો એ તો મુક્તિ મોક્ષને પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. અહીં પણ ગીતામાં કહેવામાં આવે છે કે સ્થિત પ્રજ્ઞા વ્યક્તિને અર્જુન કોઈ ક્રિયાકાંડ રહેતો નથી. સ્થિત પ્રજ્ઞા એટલે પોતાની આત્મ અવસ્થાની અંદર રહેનારો વ્યક્તિને કોઈ ક્રિયાકાંડ રહેતો નથી. કારણ કે ક્રિયાકાંડ કરવા માટે આત્માને એ સોહમ શબ્દની જરૂર પડશે, સંકલ્પ વિકલ્પની જરૂર પડશે, ચિત્તની જરૂર પડશે, બુદ્ધિની જરૂર પડશે, મનની જરૂર પડશે, અહંકારની જરૂર પડશે, શરીરનો જરૂર પડશે, બધાની જરૂર પડશે ને. તો આ ચિત્તરૂપી સુરતા જ્યારે આત્મ સ્વરૂપ બની ગઈ તો આત્મા તો અક્રિય છે, ક્રિયાથી રહિત છે. આત્મા તો કોઈ ક્રિયા કરતો નથી. ક્રિયા કરનારી તો આત્માની સ્થૂળતા છે. હવે આત્મા છે, આત્માના 4 અંતકરણ છે, મનચિત બુદ્ધિ અને અહંકાર. આ આત્માના હથિયારો છે. તો મનચિત બુદ્ધિ અહંકાર આત્માએ પોતાની અંદર ખેંચી લીધા તો ક્રિયા બધી ઊભી રહી ગઈ. જેવી રીતે કાચબો હાયલો જતો હોય, બરાબર, 4 પગ ને એક મસ્તક કાઢીને કાચબો હાયલો જતો હોય અને એને ખતરો જણાય, ઉપર બાજ છે, કોઈ અન્ય પક્ષ પ્રાણીઓ છે, હિંસક જે કાચબાનો શિકાર કરતા હોય છે, એવા પ્રાણીની આ નજર કાચબા માથે પડે એટલે કાચબો થઈ જાય સાવધાન. કાચબો સાવધાન થઈ ગયો એટલે કાચબાએ શું કર્યું? 5 અંગને ખેંચી લીધા અંદર, 4 પગ ને પોતાનું મસ્તક, એટલે એક પથ્થર જેવો પથ્થર થઈ ગયો. એટલે જે ઉડતા બાજ પ્રાણીઓ હોય છે, અન્ય વન્ય પ્રાણીઓ જે હોય છે કાચબાનો શિકાર કરનારા, એને ખબર નથી પડતી અહીંયા તો કોઈ પથ્થર પડ્યો લાગે છે, બરાબર. એટલે એને પકડતા જો કાચબો હાલવાનું શરૂ કરે તો ખબર પડે કે ના કોઈ જીવ છે, તો એનો શિકાર કરનાર. તો હાલવાનું શરૂ કર્યું એટલે એ જીવ દશામાં આવી. હાલવાનું શરૂ કર્યું એટલે 5 ઇન્દ્રિયો બહાર કાઢી. તો 5 ઇન્દ્રિયો છે એ જ હાથ પગ લિંગ ગુદ્દા અને વાણી, આ 5 કર્મેન્દ્રિયો છે. કારણ કે હાથ પગ લિંગ ગુદ્દા અને વાણી આ 5 કર્મેન્દ્રિયો છે. તો કર્મેન્દ્રિયો કાચબાએ અંદર ખેંચી લીધી એટલે હાલતો ચાલતો બંધ થઈ ગયો, બરાબર. પણ જ્ઞાનેન્દ્રિયો જે છે, શબ્દ સ્પર્શ ઉપરસ ગંધ, એ તો સંકલ્પ અને વિકલ્પ શરૂ થાય છે. 5 જે જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે, જેમ આંખો દ્વારા આપણને જ્ઞાન થાય છે કે સામે આ વસ્તુ છે, કાન દ્વારા આપણે શબ્દનું જ્ઞાન થાય છે કે આ શબ્દ બોલ્યા, આ ગંધ ઇન્દ્રિય નાક દ્વારા આપણને સુગંધ દુર્ગંધની ખબર પડે છે, પછી રસ ઇન્દ્રિય દ્વારા તીખું તુરું ખાટું મીઠું એની આપણને ખબર પડે છે, અને ચામડી ઇન્દ્રિય દ્વારા આપણને ખબર પડશે કે ઠંડુ છે ગરમું છે, બરાબર. તો આ 5 ઇન્દ્રિયો પણ જે જ્ઞાનેન્દ્રિયો છે એ જ્ઞાનેન્દ્રિયો પણ વશ થઈ જવી પડે. જ્ઞાનેન્દ્રિય વશ થઈ જાય એટલે મન થઈ ગયું નિર્વિકલ્પ, શૂન્ય અવકાશને મન પ્રાપ્ત થઈ ગયું. શૂન્ય અવકાશને પ્રાપ્ત થઈ ગયું, એક પણ સંકલ્પ વિકલ્પ ન રહે, ત્યાંથી આત્માની શરૂઆત થાય છે. જ્યાં સુધી મન અસ્તિત્વમાં છે ત્યાં સુધી આપણને ભય પ્રગટ થાય છે, મોહમાયા પ્રગટ થાય છે, બધું આપણને થતું હોય છે, બરાબર. અને મૃત્યુની પણ ફરક લાગતી હોય છે. તો મૃત્યુની ફરક કોને લાગે છે? મનને. સુખ દુઃખનું કારણ મન છે, જન્મ મરણનું કારણ શરીર છે, ભૂખ તરસનું કારણ વાયુ છે. સમાન વાયુથી ભૂખ લાગે છે, ઉદાન વાયુ તરસ લાગે છે. તો મન અસ્તિત્વમાં છે એટલે આપણે માયામાં છીએ. પણ મનનું અસ્તિત્વ જ ન રહીએ, મન સમાઈ જાય તો માયા ખતમ. હવે સંકલ્પ વિકલ્પ રહિત મન થઈ ગયું એટલે મૌન. એક મૌન તો બાયણે આપણે બોલવાનું બંધ કરી દઈએ એને મૌન કહેવાય. અને એક મૌન સંકલ્પ વિકલ્પ શૂન્ય, મન અમન થઈ ગયું. મન આગળ અલગાડો એટલે અમન, મન નથી. અમન એટલે શાંત, મન થઈ ગયું શાંત. સંકલ્પ વિકલ્પ ન રહે પછી ક્રિયા ક્યાં જ થાય? કારણ કે આપણે ક્રિયા કરવા માટે સંકલ્પ જોઈએ, સંકલ્પમાંથી વિચાર જોઈએ, વિચાર આવશે ચેતન મન પાસે, ચેતન મન શરીરને આદેશ કરશે અને એ ક્રિયામાં આપણે લાગતા હોય છે. પણ કોઈ સંકલ્પ જ ન ઉઠે તો ક્રિયા ક્યાં થવાની? આપણે કોઈના ઘરે બેઠા રહીને આપણે બીજાના ઘરે જવું છે તો સંકલ્પ જ્યાં સુધી આપણને પ્રગટ નથી થવાનો ત્યાં સુધી આપણે બીજાના ઘરે કેમ જઈ શકવાના? કારણ કે વિચાર તો આવવો પડે ને, વિચાર દ્વારા જ કર્મ બધું થાય છે અને વિચાર ઉઠે છે મનમાંથી. આ જ રીતે સમજવાનું છે. તો આનો અર્થ છે કે છીંડા વિના ઈંડાની માહી ચેતન કહાં સે આયા, મતલબ ઈંડામાં ઈંડું હતું નહીં તો આ ચેતનરૂપી આત્માએ ક્યાંથી પ્રવેશ કર્યો? તો એનો અર્થ સાબિત થાય છે કે પ્રવેશ કરવાની કાંઈ જરૂર નથી, એની અંદર હતો જ. પણ મચ્છેન્દ્રનાથના મત પ્રમાણે એ કહે છે, ગુરુ ગોરખનાથ એક બીજી વાણીમાં પ્રશ્ન કરે છે કે जीवने कहाँ से प्रवेश किया है शरीर में? न्यारे मच्छंद्रा जवाब आवे सूक्ष्मणा नाड़ी से जीव ने शरीर में प्रवेश किया है. तो सूक्ष्मणा नाड़ी अपनी ईंगड़ा पींगड़ा ने सूक्ष्मणा 3 नाड़ीनो मिलन स्थान से चांदलो करीने एनी ऊपर 10मा द्वार में आत्मा है. तो सूक्ष्मणा नाड़ी से
जीव ने शरीर में प्रवेश किया है तो आत्मा છે એની જે સુરતા મનોદશામાં એને જીવ કહેવાય છે ફસાયેલી. એ 10મા દ્વારમાંથી બંકનાળમાં આવી, બંકનાળમાંથી સૂક્ષ્મણામાં આવી, સૂક્ષ્મણામાંથી ઈંગડા પિંગળા નાડી ડાબી જમણી જેને ચંદ્ર સૂર્ય કહેવાય છે ન્યા આવી, ન્યાથી પછી કંઠકમલમાં આવીને આખા શરીરમાં એ સુરતા જીવ પ્રવેશ કરી ગયો આખા શરીરમાં. તો હવે આવી રીતે છે. હવે કહે છે કે કાચી માટીના કુંભ બનેલા અમીરસ ભરેલા અંકા. કાચી માટીના કુંભ બનેલા, તો આપણો આ દેહ છે કુંભ કયો કે કુંભ કયો કે ઘટ કયો કે દેહ કયો, આ કાચી માટીનો બનેલો છે. કારણ કે આ ક્યારે પડી જાય, હાલતા ફટાક્યા થઈ જાય, હુમલા થઈને મરી જાય માણસો. આ ક્યારે આનો કોઈ બહુ ભરોસો નથી, બરાબર. તો એટલે આ કાચી માટીના કુંભ બનેલા આ દેહરૂપી કુંભ, એમાં અમીરસ ભરેલા અંકા. એની અંદર અમીરસ ભરેલા અંકા, એક આખો એમાં એક અમી રસ ભરેલો છે. અમી એટલે અમૃત, અમૃતનો રસ ભરેલો છે. એ જ આત્મા છે, એ જ આ દેહમાં છે 10મા દ્વારમાં. પછી કહે છે પણ આને પ્રગટ કેમ કરવો, તો કે 9 દરવાજા વસ કીધા જેણે 10મે વાગ્યા ડંકા. 9 દરવાજા એટલે 2 આંખો 2, 2 કાન 6, 4, 2 નાક 6, મુખ 7 ને મળમૂત્ર ત્યાગ કરવાના ગુદા. આ 9 દરવાજા ખુલ્લા દેખાય છે, બરાબર. આ 9 દરવાજા વસ કીધા મતલબ આ 9 દરવાજાને કંટ્રોલ કરી લીધા, વશમાં કરી લીધા. તો 10મે વાગ્યા ડંકા, તો 10મો દ્વાર ખુલી ગયો મસ્તકના મધ્ય ભાગમાં. ત્યાં વાગ્યો ડંકો, ડંકો એટલે ત્યાં શબ્દ પ્રગટ થઈ ગયો. શબ્દ એ જ સ્વયં શબ્દ ત્યાં પ્રગટ થઈ ગયો, આત્મરૂપી જાગૃત થઈ ગયો. પછી કહે છે કે ગગન મંડળ મેં ગાય વિયાણી દૂધ વીણ દહીં જમાયા. હવે ગગન મંડળમાં ગાય વિયાણી અને દૂધ વીણ દહીં જમાયા. દૂધ વગર દહીં જમાયું, દૂધ નથી દહીં કેવી રીતે જમાયું, અને ગગન મંડળમાં ગાય કેવી રીતે વિયાણી. તો ગગન મંડળ એટલે આપણું મસ્તકનો મધ્ય ભાગ, એ જ ગગન મંડળ છે. ગગન ઉપર જ હોય છે ને, એમ આપણું મસ્તક છે એ ઉપર જ છે. ગગન જેને આપણે બ્રહ્માંડ કહીએ છીએ, બ્રહ્મ પ્લસ અંડ ગોળાકાર. તો બ્રહ્માંડ પણ ગોળા આકારમાં છે, પૃથ્વી પણ ગોળા આકારમાં છે, આપણું મસ્તક પણ લંબ ગોળા આકારમાં છે. તો એવી રીતે ગગન મંડળમાં, ગગન એટલે મસ્તકનો મધ્ય ભાગ, મસ્તક આખોનો, મંડળ એટલે ગોળાકાર. તો એ ગગન મંડળ મેં ગાય વિયાણી. કઈ ગાય વિયાણી? જ્ઞાનરૂપી ગાય વિયાણી. જ્ઞાનરૂપી ગાય વિયાણી. તો એના 2 બટલા થયા. એના 2 બટલા થયા. આત્મજ્ઞાન કહેવું હોય તો ભલે, જ્ઞાનરૂપી ગાય વિયાણી એના જે 2 બટલા થયા, જેને જ્ઞાન વૈરાગ તમારે કહેવું હોય તો કહી શકાય છે. તો જ્ઞાન વૈરાગ થયા, એ 2 બટલા થઈ ગયા. અને આત્મજ્ઞાન એને પ્રગટ થયું હોય ગાયરૂપી વિયાણી, અને દૂધ વીણ દહીં જમાયા. હવે એનું દૂધ કયું છે? એ જે જ્ઞાનરૂપી જે દૂધ છે એને જમાવી દીધું. જમાવી દીધું એટલે નક્કી કરી લીધું. જેમ દૂધમાંથી દહીં જામી જાય છે, સ્થિર થઈ ગયું, એમ જ્ઞાનને જમાવી દો. આ દૂધ વીણ દહીં જમાયા એટલે જ્ઞાન જામી ગયું દિમાગમાં, આત્મજ્ઞાન વિવેકમાં, બરાબર. તો હવે જામી ગયું પછી એનું એ દહીંનું આપણે વલોણું કરીએ. કહે છે કે સુગરે શોધી માખણ ખાધું નુગરા છાસે ભરમાયા. સુગરા એટલે ગુરુમુખી, જેને આત્મ પરમાત્મ શબ્દનું જ્ઞાન થઈ ગયું, જેનો ગુરુ સ્વયં શબ્દ છે, સુરતા સ્વયં શિષ્ય છે. તો દૂધ વીણ દહીં જમાયા, તો જ્ઞાનરૂપી દહીંને અહીં જમાવી દીધું. અને સુગરે શોધી માખણ ખાધું. જે સુગરા છે, જેને ગુરુ જ્ઞાન થઈ ગયું છે, ભક્તિ ભજનમાં આવેલો છે, શોધી એટલે એને ગોતીને માખણ ખાધું. તો કેવી રીતે ખાધું? કે દૂધને વલાવ્યું, તો જ્ઞાનને વલાવ્યું. શેનાથી વલાવ્યું જ્ઞાનને? સુરતાની દોરીથી વલાવ્યું. સુરતા ધ્યાનની દોરીથી વલાવ્યું. ધ્યાનની દોરીથી એને વલોવ્યું. તો એ વલોવો જ્ઞાનને, તો એમાંથી માખણ નીકળ્યું. માખણ એટલે સુગરે શોધી માખણ ખાધા, તો માખણ એમાંથી નીકળ્યું, બરાબર. નુગરા છાશે ભરમાય, બરાબર. માખણ એક બાજુ થાય એટલે છાશ નીકળે. તો નુગરા જે સંસારમાં, નુગરા એટલે જેને જ્ઞાન નથી, જે વિષય વાસનાઓમાં ફર્યા રાખે છે, કામ, ક્રોધ, લોભમાન, મદમોહમાન, મોહ માયામાન, એ તો છાશે ભરમાયા. આ બધા છાશ ખાય છે, પણ સુગરા છે એને માખણ ખાધું, જ્ઞાનરૂપી માખણને ખાધું. પછી એ જ્ઞાનરૂપી જે માખણ છે, એ જ્ઞાન દ્વારા જ આત્મ પ્રગટ થાય છે. આત્મને પણ જ્ઞાન સ્વરૂપ કહેવાય છે, પણ આત્મ જ્ઞાન પ્રગટ થઈ જાય ત્યારે જ્ઞાન ઉડી જાય છે. માત્ર આત્મ પ્રકાશી પ્રકાશ. આ જગ્યાએ રવિદાસ બાપા કહે છે
कि थक गए ध्यानी ज्ञानी विज्ञानी ऐसी अकथ कहानी। જ્ઞાની જ્ઞાન કથી કથી થાકી ગયા, કથની બકણી કરી કરીને. ધ્યાની ધ્યાન ધરી ધરીને થાકી ગયા, વિજ્ઞાનીએ થાકી ગયા. એસી અકથ કહાની છે આત્માની. અકથ, કથ એટલે કથવામાં ન આવે, કથની બકણીમાં ન આવે, વાતોમાં ન આવે. અકથ છે, એનો માત્ર અનુભવ થાય. તો ત્યાં જ્ઞાને ઉડી જાય, ધ્યાને ઉડી જાય, વિજ્ઞાને ઉડી જાય છે આત્મ જ્ઞાન પાસે. એટલે આત્મ સ્વરૂપમાં જ્યારે પહોંચે ત્યારે પછી ન્યા એ નુગરા છાશે ભરમાણા. પછી આત્મ જ્ઞાન થઈ ગયું એટલે જ્ઞાના અગ્નિમાં આવી ગયું, એટલે એ જ્ઞાના અગ્નિ ઉપર ચડી ગયું માખણ. એટલે માખણની અંદર જે ખટાશ હોય છે એ બાદ થઈ ગઈ ને શુદ્ધ ચોખ્ખું ઘી બની ગયું. ઘી બની ગયું. આ ઘી જ આત્મ સાર છે. પછી એ ઘીની અંદર તમે વાટ લગાડીને દીવો હરગાવો એટલે પરમાત્મા રૂપી દીપક પ્રગટ થઈ જાય. દીપક એટલે વાઇટવાળો દીવો ન સમજતા, પ્રકાશથી પ્રકાશ એ પ્રગટ થઈ જાય. મિત્રો, આ બહુ ગહન બાબત છે, આ સમજવું અતિ કઠિન છે. હવે કહે છે કે ચાંચ વિના પક્ષી ચારો ચુગત હૈ, શીતલ ઉનકી છાયા, મચ્છંદ્ર પ્રતાપે ગોરખ બોલ્યા, ખોજ્યા સોઈ નર પાયા. ચાંચ વિના પક્ષી ચારો ચુગત હૈ. હવે આ એવું પક્ષી છે જેની ચાંચય નથી, મુખય નથી, પાંખય નથી, પગય નથી. તો એવું કેવું પક્ષી છે? એ ચાંચ વિનાનું જે પક્ષી છે એ જ સુરતારૂપી પક્ષી, આત્મરૂપી પક્ષી. એ ચાંચ વિના પક્ષી ચારો ચુગથે. તો પક્ષી અહીંયા હંસરૂપી પક્ષી ચારો ચુગથે. કયો ચારો? હંસનો ચારો મોતીડાનો હોય છે, એમ પરમાત્માના શબ્દ સ્વરૂપી મોતીનો ચારો આત્મરૂપી પક્ષી, આ સુરતારૂપી પક્ષી એ ચરે છે, એના પ્રેમનો ચારો. શીતલ ઉનકી છાયા, એની જે છાયા છે, શીતલ એટલે ઠંડક આપનારી છે, એવી એની છાયા છે. મચ્છંદ્ર પ્રતાપે ગોરખ બોલ્યા, ખોજ્યા સોઈ નર પાયા. ખોજ્યા એટલે જેને એની તલાશ કરી, જેને એની ગોત કરી, જેની તલાશમાં નીકળ્યા. સોઈ નર એટલે એ નરે એને પ્રાપ્ત કર્યું. બાકી ઊંઘાહારને મૈથુનમાં જન્મ બરબાદ કરી નાખ્યો. આવ્યો ખરો તે જાણ્યો નહીં, મનખા દેહનો મરમ, શેરલોટને કારણે કોટિક બાંધા કરમ. એના જેવું છે ભાઈ. તો મનુષ્ય દેહ મળ્યો છે, ભક્તિ ભજન કરો, માતા પિતાની સેવા કરો, દરેકની સાથે હાવભાવ રાખો, દરેક સાથે પ્રેમ રાખો. દારૂ પીવાય નહીં, જુગાર રમાય નહીં, ચોરી કરાય નહીં, જીવહિંસા કરાય નહીં, ઈર્ષાનિંદા કોઈની કરાય નહીં, આડોશ પાડોશમાં હંપીને રહેવાય, દરેક સાથે મેળ રખાય. આનું નામ જીવન છે. તમારા બાળકોને ભણાવો, સારા સંસ્કારો આપો, બરાબર, નીડર બનાવો. આનું જ નામ ભક્તિ છે. ભક્તિ બીજે ક્યાંય, સત્ય એ જ ધર્મ, સત્ય રસ્તો અપનાવો. પણ આપણે વીઆઈપી સુખને મેળવવા માટે આપણે છલકપટ કરવું પડશે. જે આપણે 2000નું સૂટ પહેરી છીએ એ સેકન્ડમાં તમે 100 રૂપિયામાં પહેરી શકો છો. જે ખોરાક વીઆઈપી આપણે ખાય છે, જે 500 રૂપિયામાં ઘરનું બને છે, સાદો ખોરાક ખાવ તો એ 100-200 રૂપિયામાં બની જાય. આપણે ટીવી ચલાવીએ છીએ તો એ ઓછું જોવાનું રાખો તો મીટર ઓછું આવશે. આપણે ફ્રીજ ચલાવીએ છીએ, એસી ચલાવીએ છીએ, એ બધું એમાં બ્રેક મારો તો ઓછું આવે. આપણા ખર્ચ ઉપર કંટ્રોલ કરો તો ખર્ચો ઓછો થાય. પણ આપણને આદત પડી ગઈ છે ભૌતિક સુખ ભોગવાની. તો ભૌતિક સુખ ભોગવવું હોય તો ભાઈ કાંઈક તો કરવું પડશે ને. કે 2000ની જોડી પહેરવી છે તો 2000 ક્યાંકથી કમાવા તો પડશે ને. કારણ કે આખો દિવસ મજૂરીએ જતા હોય, સાચી મહેનત કરતા હોય, આખા દિવસના 500 આવતા હોય, તેમાં બાળકોનો ખર્ચો, ઘરનો ખર્ચો, એમાં 2000નું મહિને હું વર્ષે દીએ 2000નું સૂટ ન લઈ શકે. પણ એના માટે ભૌતિક સુખને મેળવવા માટે આપણે છલકપટ કરવું પડે છે. તો ભૌતિક સુખ એક ક્ષણિક સુખ છે. ક્ષણિક સુખને ભોગવવા માટે આપણે અનેક પાપ કર્મો બાંધીએ છીએ. એટલા માટે સાધુ હંમેશા સીધું, સાદું, સરળ અને સહજ જીવન જીવતા હોય છે. ચટણી રોટલો સાદું ખાય, એ ખાવા માટે ન જીવે, એ જીવવા માટે ખાતા હોય. એક ખાવા હાટું જીવે ને એક જીવવા હાટું ખાય, બહુ જમીન આસમાનનો અંતર છે. જે જીવવા હાટું ખાય ને શરીરને ખાલી એનો ખોરાક આપવા પૂરતું, ભાડું આપવા પૂરતું, અને ખાવા હાટું જીવતા એ 32 જાતના પકવાન ખાય તો ખર્ચો થવાનો જ છે વધારે. એટલે આમ ખર્ચા ઉપર લગામ કરવાની છે. તો આપણા ઘરમાં પૈસા બચે. આજકાલ ઘણા કે અમે બહુ મહેનત કરીએ છીએ, બાપુ કાંઈ બચતું નથી. એટલે મેં ભાઈ હું બાપુ નથી, એક જોશ જોઈ દઉં. મેં જોશ જોઈ દઉં તો કે બોલો કે તમે દારૂ પીવો તો કે આ તમને દારૂ નડે છે, તમારા ભાગ્યમાં પેલું આવે તમને દારૂ નડે છે, બરાબર. તમે આળસ કરો છો, કામે જતા નથી, ઓછા જાઓ છો, એ તમને નડે છે, બરાબર. તમારો જાજો ખર્ચો છે એ તમને નડે છે. અમે તમારા જોશ જોઈ દીધા, આ બધું જે નડે છે કાઢી નાખો. તમે 2 દિવસ 4 દિવસે મટન મચ્છી ખાવશો, એ કેટલાના કિલો આવતો? 500 ઉપર તેનો ભાવ હશે. એને એ મટન મચ્છી 500નો કિલો તો ખાવાની જગ્યાએ
તમે એની જગ્યાએ 20 રૂપિયાનો કિલો બટેટા ખાવ તો 480નું તમને બચાવ થવાનો જ છે. માણસો કમાય છે એક દિવસ 1000 રૂપિયા, સવારે એ ચાના પૈસા માગતો હોય છે. આ ક્યાંય ગયું બધું? 200-500 ઇંગ્લિશ દારૂ પી ગયો, 200-500 મટન ખાઈ ગયો, બસ સફાયો. આમાં ક્યાંથી બચે? તો આપણે આપણા ખર્ચા પર બ્રેક મારવાની છે. કહેવાનો અર્થ મારો મુદ્દો આમ છે, મનુષ્ય પોતે પોતાનો મિત્ર ને પોતે પોતાનો શત્રુ છે. ગીતા કે હું નથી કહેતો. જ્યારે મનુષ્ય પોતાના જીવનને બરબાદ કરી રહ્યો હોય છે ત્યારે પોતાના પ્રત્યે શત્રુ થઈને વર્તે છે, અને જ્યારે સત્યના માર્ગે ચાલે છે ત્યારે પોતાના જ પ્રત્યે મિત્ર થઈને વર્તે છે. આ ગીતાનો મત છે. તો જૈસી કરની વૈસી ભરની, જેવું આપણે કર્મ કરશું એવું ફળ અવશ્ય મળશે ને મળશે. જો બોએગા વહીં પાએગા, તેરા કિયા આગે આએગા, સુખ દુઃખ હે ગયા ફલ કર્મો કા. જો બોએગા મતલબ જેવું તું બી વાવીશ વહીં પાએગા, એ જ તું તને મળશે. જો બોએગા વહીં પાએગા, કે જેવું તું બીજ વાવીશ, ભાઈ બાવરનું બીજ વાવીશ તો કાંટા આવશે, આંબાનું બી વાવીશ તો કેરી આવશે. જો બોએગા વહીં પાએગા, તેરા કિયા આગે આએગા, તારું જ કરેલું કર્મ તારી આગળ આવશે. સુખ દુઃખ હે ક્યાં, સુખ દુઃખ શું છે ભાઈ? ફળ તારા કર્મોનું છે. સુખ દુઃખ હે ક્યાં ફલ કર્મો કા. જેસી કરની વૈસી ભરની, ભાઈ જેવું તું કર્મ કરીશ એવું ફળ મળે. તું તારા મા બાપની સેવા કરે તો તારા છોકરા તારી સેવા કરશે. કારણ કે આ તો આવે જ છે ને ભાઈ, વારા પછી વારો ને પછી નથી કહેતા વરસાદ પછી ગારો, એના જેવી વાત છે. તો જય ગુરુ ગોરખનાથ, જય ગુરુ મચ્છેન્દ્રનાથ, સત્ય સનાતન ધર્મની જય.